حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب اس مرتبہ حکم کی تعمیل کے لیے وادی نخلا میں آئے تو دیکھا کہ ایک کبیر صورت شیطان عورت وہاں کھڑی ہے۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، دس از ریئیکٹوپیڈیا، اور آج ہم ایک ایسا ویڈیو دیکھنے والے ہیں جہاں پہ ہم ایک چڑیل اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ دیکھنے والے ہیں، اور پھر کیا ہوا اس ویڈیو میں، کیا بتایا گیا ہے، کیا دکھایا گیا ہے، دیٹ از سم تھنگ وی ول بی واچنگ، کیونکہ ایسا کوئی قصہ میں نے بھی آج تک نہیں سنا ہے، سو دیٹ از سم تھنگ وچ وی ول بی واچنگ ٹوڈے۔ اینڈ یس آئی ایم ویری کین، جیسے ہی میں نے اس کا کیپشن دیکھا ویڈیو کا تو آئی واز ویری کین کہ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو کہ اس ویڈیو کے اندر کیا قصہ ہے، ایسا بھی کوئی قصہ ہوا ہے جہاں پہ حضرت خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے ان کا سامنا کسی چڑیل سے ہوا، اور اس ٹائم پہ کیا ہوا؟ تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم لیٹس گیٹ انٹو the video and see what is there in the video۔ اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین گرامی، عربوں کے متعلق یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان میں 3 بڑی دیویاں تھیں جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلا ہے اور وادی نخلا میں ہی عزا کا مندر تھا۔ ناظرین گرامی، وادی نخلا وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلا میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ اگرچہ اس زمانے میں بتوں کے مندر عرب میں دور دراز مقامات پر واقع تھے، لیکن ان مندروں کے بڑے بتوں کے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلا میں پائے جانے والے ایک 3 جھاؤ کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں تو انہی کے بل پر وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی، جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتقاد رکھتے تھے اور اس دیوی کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آقائے 2 جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا اسی زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 30 گھڑ سواروں کے ہمراہ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسرا جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں نہ صرف اسلامی تاریخ میں ایک بلند مقام حاصل ہے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عالمی تاریخ میں بھی صف اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال بہادری کے جوہر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی تلوار کے نام سے مقبول ہوئے۔ دوستو، اب کی بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیسر و کسرا کی عظیم فوجوں سے نہیں تھا، اور نہ ہی اس دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل قریش یا عرب کے دوسرے قبائل کے جری جوان تھے،
बल्कि इस बार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जिस कुव्वत से बरसरे पैकार होने जा रहे थे, उस शैतानी कुव्वत की हकीकत सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल या उसके हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते थे। फतेह मक्का से कुछ रोज बाद 25 रमजान को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि वो वादी नखला की तरफ जाएं और उसके अंदर मौजूद 3 झाऊ वाले दरख्त का रुख करें। जब वो 3 झाऊ वाले दरख्त पा लें तो उनमें से पहले 3 झाऊ वाले दरख्त को काट दें। दोस्तों, झाऊ से मुराद ऐसा दरख्त है जो खुद रूह होता है। इसको इंग्लिश में टैमरिस कहते हैं। ये किसी भी जगह बिना आबियारी के खुद ब खुद उगने लगता है। तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वादी नखला की तरफ रखते सफर बांधा और वहां 3 झाऊ वाले दरख्तों को तलाश करके उनमें से पहले 3 झाऊ वाले दरख्त को काट डाला। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो इस अमल को अंजाम देने के बाद वापस आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जब तूने उस दरख्त को काटा तो क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया था या कोई ऐसी बात हुई थी जो तुम्हें गैर मामूली महसूस हुई? इसके जवाब में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया कि नहीं सरकार, मुझे वहां कुछ भी अजीब या गैर मामूली महसूस नहीं हुआ। इस पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम वापस जाओ और वादी नखला के 3 झाऊ वाले दरख्त में से दूसरा दरख्त भी काट डालो। हजरत खालिद बिन वलीद ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करते हुए वादी नखला के 3 झाऊ वाले दूसरे दरख्त को भी जमीन बुर्द कर दिया। वापस जब खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहुंचे तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से वही सवाल दोहराया कि ए खालिद, क्या दूसरे दरख्त को काटने पर तुझे कोई आवाज आई या तुमने कुछ गैर मामूली देखा? नाज़रीन गिरामी, इस बार भी हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नफी में ही जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वापस जाओ और तीसरे 3 झाऊ वाले दरख्त को भी काट डालो। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो जब इस मर्तबा हुक्म की तामील के लिए वादी नखला में आए तो देखा कि एक कबीर सूरत शैतान औरत वहां खड़ी है, जिसने बरेना हालत में अपने बाल फैला रखे हैं और इंतहाई गुस्से की हालत में अपने दांत पीस रही है। और उस औरत के पीछे ही इज्जत देवी के मंदिर का मुहाफिज भी चला आ रहा है। उसका नाम दबिया बिन सलमा था। जब दबिया ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखा तो उस कबीर शक्ल शैतान औरत से यूं मुखातिब हुआ कि ए इज्जा, खालिद पर जोर से हमला कर और खबरदार पीछे ना हटना। अपनी ओढ़नियां उतार डाल, क्योंकि आज अगर तुमने खालिद पर हमला करके इसको कत्ल न किया तो ये तुम्हें शदीद जिल्लत से दो चार कर देगा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये सुना तो इज्जा से इस तरह से मुखातिब हुए कि इज्जा, मैं तेरा इनकार करता हूं, तुझे पाक और मुकद्दस नहीं मानता और मैं देख रहा हूं कि अल्लाह ने तुझे जलीलो रुस्वा कर दिया है। ये कहकर हजरत खालिद बिन वलीद ने इज्जा पर हमला कर दिया और अपनी तलवार से उसके सर पर वार किया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वार के बाद जब देखा तो वो शैतान औरत इज्जा जलकर राख का ढेर बन चुकी थी। उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने उसकी रिहाइश वाले 3 झाऊ के दरख्त को भी काट डाला और इज्जत देवी के मंदिर के मुहाफिज दबिया इब्ने सलमा को भी कत्ल कर दिया और इस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका। इसके बाद जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो आकाए दो जहां की खिदमत में हाजिर हुए और ये सारा वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े को सुनने के बाद फरमाया कि ए खालिद, ये इज्जा थी, अब आइंदा अरबों में इज्जा ना होगी और ना ही इज्जा की इबादत की जाएगी। नाज़रीन गिरामी, वो दिन था और आज का दिन है। उस वक्त से लेकर आज तक अरबों में सबसे ज्यादा लायक ताजीम समझी जाने वाली इज्जा का कोई नाम लेवा भी बाकी नहीं है। वैसे तो इस वाक़े का जिक्र इस्लामी तारीख की बहुत सी कुतुब में दर्ज है, लेकिन हमने ये वाक़या आप तक पहुंचाने के लिए तारीखी किताब बलूगुल अदब की जिल्द सोम का सहारा लिया है। ये किताब इंटरनेट पर मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड करके ये सारा वाक़या खुद भी पढ़ सकते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। सो दिस वाज द वीडियो एंड आई फील कि बहुत ही अमेजिंग वीडियो था।
तो क्या होता है कई बार ना कितने सारे लोग ऐसे होंगे जो ना चुड़ैल, जिन, भूत ऐसी चीज़ों पे ना विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। लेकिन इस्लाम में इन पे भरोसा करना ईमान का हिस्सा है। और बचपन में हम कितनी बार ऐसे चुड़ैलों की कहानी सुन के मज़े किया करते थे। कितने टीवी शोज़ होते थे, कितनी मूवीज़ बनती थी इस कॉन्सेप्ट को लेके, लेकिन उस टाइम पे हम इस चीज़ को ना मज़ाकिया तौर पे ले लेते थे कि शायद चलो ठीक है, मेबी शायद एंटरटेनमेंट के लिए ये ऐसी ही अपनी ही कोई कहानी बना देते हैं जिसमें ऐसे-ऐसे होता है। लेकिन लेकिन जब ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ा और मेरा खुद ऐसा आई मीन एक्सपीरियंस रहा जहाँ पे मैंने ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, तब जाके लाइफ़ में समझ आया कि नहीं, अगर अच्छी ताकतें होती हैं तो बुरी ताकतें भी होती हैं। और ये जिन, भूत, प्रेत, चुड़ैल ये एक्चुअली में होता है। ऐसा नहीं है कि ये बस मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, नहीं ऐसा हकीकतन होता है। और अब मुझे समझ आता है कि ये क्यों ईमान का हिस्सा माना जाता है इस चीज़ पे यकीन करना। ठीक है, आई मीन ये वीडियो भी बहुत ही आई मीन एक्साइटेड था, मैं बहुत एक्साइटेड था जस्ट कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सामना कैसे होगा उन चुड़ैल से और क्या होगा, किस तरीके से आई मीन आपस में ये लोग जंग करेंगे। लेकिन काफ़ी हैरान कर देने वाला वाक़या था, कैसे वो पहली बार जाते हैं, एक पेड़ काट के आ जाते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं, "क्या है खालिद आपको क्या महसूस हुआ पेड़ काटते वक़्त?" फिर वो दूसरे बार चले जाते हैं, वैसे ही फिर दूसरी बार भी पूछते हैं और फिर फाइनली तीसरी बार जब उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं और तीसरी बार जब उनका सामना होता है, फिर वो कैसे उनको एड्रेस करते हैं, "ए इज़्ज़ा तुमको अल्लाह ने मरदूद करार कर दिया है, तुमको शैतान करार कर दिया है और मैं तुम्हारा इनकार करता हूँ।" और कैसे वो उसके बाद अपनी तलवार उठा के उसके वजूद को मिटा के रख देते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा आई मीन वाक़या था जो कि मेरे को लगता है कि पीपल शुड नो कि ऐसा भी कोई वाक़या हुआ था जहाँ पे आप हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खाली इंसानों के साथ, किसी हुकूमतों के साथ, किसी सिपा-सालार के साथ जंग नहीं की थी, किसी चुड़ैल के साथ भी की थी। तो बहुत अच्छा है, तो इट वाज़ वेरी गुड। एंड यस मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिया कि देखो मेरे साथ भी लाइफ में ऐसा हुआ है। अगर आपके साथ आपकी लाइफ में कभी ऐसा या किसी रिलेटिव का कभी भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है जो आपने देखा है और उसको देखने के बाद आपको इन चीज़ों पे यकीन हुआ है, तो प्लीज़ डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लव टू नो कि क्या हुआ था और आपका यकीन कैसे हुआ इन सब चीज़ों पे जब आपने पर्सनली उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड यस आई विल बी बैक सून विद अ वेरी different video, and till that time please do take care of yourself and please remember me in your dua. Allah Hafiz.